لكم عين الأكوان يا هادي الركبان متى وصلت البان أريحنا كالعيس وبشير الولهان يا هادي الركبان متى وصلت البان أريحنا كالعيس وبشير الولهان لحيكم سرنا شوقا وقترنا لحيكم سرنا شوقا وقترنا وفي الهوى حيرنا وذو الهوى حيران يا هادي الركبان متى وصلت البان أريحنا كالعيس وبشير الولهان يا هادي الركبان متى وصلت البان أريحنا كالعيس وبشير الولهان لكم سلام الله يهدي لي روح الله لكم سلام الله يهدي لي روح الله ما أنشد الأوى يا هادي الركبان يا هادي الركبان متى وصلت البال أريحنا كالعيس وبشير الولهان يا هادي الركبان متى وصلت البال أريحنا كالعيس وبشير الولهان يا ساكني رماه النار ضراماه يا ساكني رماه النار ضراماه والروح وصواماه لكم عين الأكوان يا هادي الركبان متى وصلت البال أريحنا كالعيس وبشير الولهان يا هادي الركبان متى وصلت البال أريحنا كالعيس وبشير الولهان لحيكم سرنا شوقا وقاترنا لحيكم سرنا شوقا وقاترنا وفي الهوى حيرنا وذو الهوى حيران يا هادي الركبان متى وصلت البال أريحنا كالعيس وبشير الولهان يا هادي الركبان متى وصلت البال أريحنا كالعيس وبشير الولهان لكم سلام الله يهدي لي روح الله
سلام الله يهدي لروح الله ما أنشد الأول يا هادي الركبان يا هادي الركبان متى وصلت البال أريح هناك العيس وبشر الولهان يا هادي الركبان متى وصلت البال أريح هناك العيس وبشر الولهان. صلاة الله على طه اليماني شافع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة شفيع الخلق في يوم القيامة دعوا لي فالذي أهوى داني وأبدى لي من البشرى بشرى على ما دعوا لي فالذي أهوى داني وأبدى لي من البشرى بشرى على ما وهل لي غميضة
ذات المعاني يقينا عندما كشف اللثام يقينا عندما كشف اللثام صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة شفيع الخلق في يوم القيامة وأوضح في الهوى قصدي وشاني على وراء وجنبان الملامة وأوضح في الهوى قصدي وشاني على وراء وجنبان العلامة مضى في العلم وهو تقوى الزمان وفي الأخرى إلى ذال المقامة وفي الأخرى إلى دار المقامة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة شفيع الخلق في يوم القيامة سألوني فالهوى فني وشاني وقد أصبحت يا خلي غلاما سألوني فالهوى فني وشاني وقد أصبحت يا خلي غلاما حضنهم على خمر الدنان عليهم أمطران تلك الغمامة عليهم أمطران تلك الغمامة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة شفيع الخلق في يوم القيامة دعوني فالذي أهوى دعاني وأبدى لي من البشرى بشرى علاما دعوني فالذي أهوى دعاني وأبدى لي من البشرى بشرى علاما واظهر لي غميضاتي ذات المعاني يقينا عندما كشف اللثام
يقينا عندما كشف اللثام
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh hadirin yang dimuliakan Allah, para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, para pemirsa dimanapun Anda berada, selamat bergabung kembali dengan kami di Majlis Ar-Rawdah. Dalam keadaan insyaAllah kita semua diberi rahmat oleh Allah Ta'ala, diridhai oleh Allah Ta'ala. Marilah kita awali majlis ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati Ayunina Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwah jami'a abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa azwajihi at-tahirat ummahatil mu'minin wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma ila arwah jami' sadatina sufiyah husan minhum sayyidina al-imam Abi Yazid al-Bustami wa sayyidina al-imam Junaid al-Baghdadi wa sayyidi Ma'ruf al-Karhi wa sayyidi Bishr al-Hafi wa Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Sayyidi Abu Madian Al-Maghrabi wa usulihim wa furu'ihim wa jami' sadatina sufiyah Sayyidi Abdul Hasan Asyadili wa Sayyidi Bahudin An-Naqsabandi, thumma ila Sayyidi Ahmad Ar-Rifa'i wa jami' sadatina sufiyah wa alitara'i kulliha, thumma ila arwah jami' sadatina al-alawiyyin khususan minhum Sayyidina al-Imam Al-Muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa wa Sayyidina Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa wa Sayyidi Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi wa Sayyidi Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Sagaf wa Sayyidi Al-Bakar Sakran wal Habib Ali bin Bakar Sakran wal Habib Abdullah bin Bakar Al-Adrus wal Habib Abu Bakar Abdullah Al-Adrus Al-Adani wa Sayyidi Fakh Al-Wujud Syekh Abi Bakar bin Salim wal Habib Ahmad bin Muhammad Sahib Syekh Al-Habsi wal Habib Abdurrahman bin Muhammad Mula Arshi Al-Jufri wal Habib Yusuf bin Abid Al-Hasani wal Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attash wa Syekh Ali bin Abdullah Baras, thumma ila Sayyidi Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad wal Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi wal Habib Hasan bin Salih Al-Bar Al-Jufri wal Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, thumma ila Sayyidi wa Habibi Al-Habib Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas wa usulih wa furu'ih wa masyaikh wa talamidati wa ikhwati wa ikhwanih, thumma ila Sayyidi wa Syekhi wa qudwati ila Allah Habibi Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi wali walidayh Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsi wal Habib Al-Alawiyah bint Husain Al-Hadi Al-Jufri wa masyaikh wa talamidati wa ikhwati wa ikhwani wa azwajih sanah Baba Fatimah binti Muhammad mula khailah, thumma ila Sayyidi abana Ali Al-Habib Abdullah Al-Habib Muhammad Al-Habib Ahmad wa Sayyidi Al-Habib Alwi wal Habib Khadijah wa sunnah furahim, thumma ila Sayyidi wa Syekhi wa qudwati Allah Habibi Muhammad Anis bin Alwi Al-Habshi ولوالديه وزوجته حبيبة الشفاء بنت طه بن عبد الصقاف ولوالديها وابن عمي علي بن محمد أنيس الحبسي وولده حسين عرفان، ثم إلى روح جدي أحمد بن عبد الرحمن العيدروس جدي عبد الرحمن بن حسين العيدروس جدي علي بن محمد الحبشي وجميع أزواجه مسلم جدته وجدة الزهراء جدة طلحة، ثم إلى روح الحبيب محمد نجيب بن طه بن عبد الصقاف والحبيب علي بن بكر صقاف، ثم إلى أرواح جميع أموات المسلمين منظمة خصوصا منظمة TPT من أموات المسلمين وتربة لومبريد بكونان، ثم إلى أرواح جميع أموات المسلمين منظمة تربة المعلى والبقي والزنبل والفرات والأقدار وجميع تراب البشر ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وجميع أموات المسلمين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يجعل مستقر أرواحهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن الله يجعلنا جميعا من محبهم ومحبوبهم ويرزقنا جميعا مودتهم في الدنيا والأخرى وهم راض عنا، وأن الله يرزقنا جميعا العافية ودوام العافية والشكر والعافية تم العافية والعافية من كل أذية وبلية، وأن الله يرزقنا الجنة ونعيمها والنظر إلى وجهه الكريم مع اللطف والسهالة والعافية، وأن الله يرزقنا جميعا أرزاقا كثيرة طيبة حسية والمنوية بدون تعب المشبه ملطف والعافية والسلام والتوفيق والهداية والرضا في الدين والآخرة، وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين وهدي الكريم، وأن الله يغفر الذنوب جميعا، وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا
ويتقبل جميع حسناتنا ويتجاوز عن سيئاتنا وبركاتهم أجمعين بركة هذا المجلس بركة حضوركم في هذا المجلس وبركة المسلمين أن الله يرزقنا جميعا الأمان في الدنيا والأخرى. Dan semoga berkat majlis ini dan berkat para awliya wassalihin, berkat Nabi Muhammad SAW, Allah memberikan keamanan kepada negeri ini, memberikan keselamatan kepada warga negeri ini, dan semoga Allah menjadikan para polisi yang bertugas diberi keamanan, para demonstran yang demonstrasi diberi keamanan, warga yang tidak ikut demonstrasi diberi keamanan, semuanya diberi keamanan dan keselamatan oleh Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan yang terbaik untuk negeri ini, ma'lutuf al-afiyah wassahalah wal jamalah, menjauhkan negeri ini dari segala keburukan, dari segala bencana, dari segala musibah, dan semoga Allah menjauhkan negeri ini dari hawa nafsu, dari segala hal yang tidak diridhai oleh Allah Ta'ala. Semoga semuanya diselamatkan oleh Allah Ta'ala, diberi ketentraman oleh Allah Ta'ala, diberi kejernihan pikiran oleh Allah Ta'ala, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan negeri ini negeri tersebarnya nur ilahi, menjadikan perjuangan para wali tersebar di negeri ini selama-lamanya ila yaumil qiyamah. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang diberi oleh Allah hati yang bersih, pikiran yang terang, ketentraman dalam jiwa, kemudahan dalam berusaha, dan semoga semuanya oleh Allah Ta'ala diberi usia panjang dalam segala kenikmatan, dalam segala kebaikan, dalam segala keridhaan, dalam segala ketaatan, dan di akhir usia kita kelak dengan husnul khatimah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihatin jami'atin nafi'ah wa ala man wahyu ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله
صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita udah bersama-sama berzikir kepada Allah Ta'ala, bersama-sama ingat kepada Allah. Ya, malam hari ini saya niatkan doa zikirnya khusus untuk keselamatan negeri ini ya. Semoga yang demonstrasi diselamatkan oleh Allah. Semoga polisi, TNI, Polri yang bertugas diselamatkan oleh Allah. Semoga yang di rumah juga diselamatkan oleh Allah. Dan semoga yang di negeri ini semuanya diberikan ketentraman oleh Allah. Dijauhkan dari hawa nafsu, dijauhkan dari pertikaian, dari pertumpahan darah sama anak bangsa, dijauhkan dari hal yang tidak menyenangkan. Dan semoga kita dapat bersama-sama nantinya menjadikan negeri ini jauh lebih sejuk dan lebih menenteramkan untuk siapapun. Amin Allahumma amin. Nih jadinya BBM naik atau enggak naik ini? Enggak tahu ya. Kalau saya sederhana saja. Saya udah berdoa dari berbagai majelis. Saya doakan supaya BBM-nya tidak naik. Kalau naik, saya doakan semoga saya dan seluruh anak bangsa ini mendapat rezeki yang lebih banyak.
Ya, tugasnya ulama kan cuma doa, betul. Ya, didoakan supaya tidak naik, dan dengan tidak naik semoga negeri ini juga dapat solusi, ya, dapat solusi, para pejabat yang bertugas mendapatkan kemudahan sehingga walaupun tidak naik negerinya juga tidak tenggelam, tetap dapat maju dan terus berkarya. Itu namanya doa yang apa ini, sapu jagat. Ya, doa sapu jagat. Ya, doakan semuanya ya, karena semuanya adalah saudara kita. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita akan lanjutkan untuk membahas tentang kemuliaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang lalu kita udah bahas kalau Nabi SAW merupakan Nabi yang pertama, tapi yang diturunkan di muka bumi terakhir kali. Beliau Nabi pertama, tapi diturunkannya di muka bumi terakhir kali. Kalau urutan diturunkannya di muka bumi, yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Nah, Nabi Adam alaihissalam, ini pertanyaan Dr. Hermansyah hari ini nggak tahu datang atau nggak datang, tergantung fisiknya beliau nih kan ya. Jadi punya PR banyak kan kemarin, ya biar jadi PR dulu. Pertanyaan, Nabi Adam pertama kali diturunkan di muka bumi, diturunkannya di mana? Kan turun di muka bumi, dari surga ke bumi. Di bumi ini turunnya di mana? Kan bumi ini kan luas, dari kutub utara sampai kutub selatan. Diturunkannya di Indonesia, di Pulau Jawa, atau di Sulawesi, atau di Kalimantan, atau di Malaysia, atau di Singapura, Mekah, Madinah, Brunei, atau di Amerika, atau di London, di Inggris. Di mana Nabi Adam alaihissalam diturunkan? Menurut riwayat yang kuat, Nabi Adam alaihissalam itu diturunkan di India. Diturunkan di India. Sebagaimana dikatakan akhraja Abu Nu'aim fil Hilyah wa Ibnu Asakir min tariq Atha an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW nazala Adam bil Hind wastauhash fanazala Jibril alaihissalam fanada bil adhan Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah marratan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah marratain. Qala Adam man Muhammad? Qala akhir waladik minal anbiya sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Adam alaihissalam menurut riwayat yang tadi saya sebutkan dari Abu Nu'aim dalam kitabnya Al-Hilyah dan juga Ibnu Asakir diriwayatkan dari Atha dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda Nabi Adam itu turun dari surga ke bumi di India. Di India dan dipisah dengan Siti Hawa. Sayyidatuna Hawa itu turunnya nggak bareng dengan Nabi Adam, tempatnya terpisah. Nah, masalah perpisahannya ini berapa tahun, beda-beda pendapat. Ada yang mengatakan 200, ada yang mengatakan 300 tahun. Nabi Adam itu 300 tahun cari Sayyidatuna Hawa. Ini kalau cinta beneran begini, terpisah lama, tetapnya nyari. Karena Nabi Adam AS cinta dengan Sayyidatuna Hawa, ya dicari itu Sayyidatuna Hawa. Ya, dicari. Nah, pertemuannya itu adalah di Padang Arafah. Di situ ada suatu bukit yang disebut Jabal Rahmah. Ya, Jabal Rahmah, bukit yang penuh kasih sayang. Disitulah pertemuan Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa alaihi wassalam. Makanya banyak orang kalau pergi ke Arafah naik bukit Rahmah, Jabal Rahmah, kemudian nulis nyoret-nyoret di sana ya. Nyoret-nyoret di sana Siti Anton, biar langgeng hubungannya, macam-macam kan ya nawaitunya. Ya nggak usah dicoret-coret pakai spidol, eman-eman tempatnya ya, eman-eman tempatnya. Tapi angkat tangan di sana berdoa, ya Allah, sebagaimana Engkau pertemukan Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa di tempat ini bersatu selama-lamanya, maka satukanlah saya dengan pasangan hidup saya selama-lamanya. Itu doanya seperti itu. Nah, saya pernah ketika di Jabal Rahmah sampai di sana, saya doa, kan ada seperti tugunya ya. Saya doa ngadep tugu, ada satu petugas yang tugas di sana ngomong gini, kalau doa ngadepnya ke kiblat, jangan ngadep ke tugu. Saya jawab pakai ayat Al-Quran, dimanapun engkau palingkan wajahmu, di situ Allah. Dimanapun engkau palingkan wajahmu, di situ Allah. Fathamma wajhullah, maka langsung diem dia. Ya, karena saya nggak pakai mikir, langsung keluarnya seperti
Seperti itu. Nah, ini kalau namanya ungkapan yang keluar langsung dari hati, ya, itu membuat orang-orang tertentu paham ini yang ngomong bukan dia ini. Ini yang ngomong bukan dia, langsung nunduk, nggak berani ngomong apa-apa lagi. Nah, Nabi Adam turun di India 300 tahun itu baru ketemu Sayyidatuna Hawa menurut sebagian riwayat. Tentunya bisa kita bayangkan sendiri di muka bumi, nggak ada yang menemani. Kira-kira kalau itu panjenengan, ibu-ibu misalnya, ibu misalnya diturunkan di padang Arafah sendiri, Bu, nggak ada orang di sana, ditinggal di situ 100 tahun, mau Bu? Nangis nggak, Bu? Nyari bapak? Oh, nyari bapak nangis ya? Bohong ya Pak ya? Emangnya Ibu nyari bapak kalau bapak lagi pergi dicari enggak? Oh enggak? Oh enggak kok Bu, katanya bapak Bu. Ya, jadi orang yang ditinggal sendiri di padang Sahara atau di hutan belantara sendiri, kira-kira sedih enggak? Suntuk. Apalagi Nabi Adam ini turun bukan dalam keadaan bahagia, turun barusan dipindah dari surga. Tentunya hatinya risau, sedih, gelisah, dan di situ enggak ada yang nemani. Wastauhash. Ketika Nabi Adam dalam keadaan seperti itu, malaikat Jibril alaihissalam turun menemui Nabi Adam alaihissalam. Ya, nemui Nabi Adam, fana ada sambil menyerukan suara azan. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuman azannya bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan seperti itu. Masih Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Azannya modelnya seperti itu, gabung jadi satu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Adam heran, ini nama Muhammad yang disebut ini Muhammad yang mana lagi nih? Ya, Muhammad yang mana lagi? Beliau tahu di surga sudah ada nama Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam penasaran, tanya kepada malaikat Jibril alaihissalam. Qala man Muhammad? Wahai Jibril alaihissalam, siapa ini? Nama Muhammad yang engkau maksud, Muhammadur Rasulullah SAW. Siapa yang engkau maksud ini? Malaikat Jibril menjawab, akhir waladika minal anbiya, nabi yang terakhir dari keturunanmu. Jadi keturunanmu yang terakhir yang menjadi nabi nanti, urut yang lahir di muka bumi adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau urutan lahir memang Rasul yang terakhir. Tapi kalau jadi nabi, belum jadi nabi dalam arti belum lahir, seperti kemarin sudah saya jelaskan, belum lahir, sudah disebut bahwasanya sejak dahulu sudah menjadi Rasul sebagai Nabi Allah Ta'ala. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nah, Nabi Muhammad SAW, kelanjutannya, kalau kita buka, ternyata para nabi dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, para Rasul, mereka itu sudah diberitahu kalau nanti akan lahir seorang nabi, seorang Rasul. Kemarin kan sudah kita bahas ya. Sudah kita bahas. Kalau nabi dan Rasul itu lahir, maka kalian harus iman. Kalian harus menolongnya. Itu perintah mutlak dari Allah Ta'ala. Tentunya Allah tidak asal mengatakan, nanti kalau Nabi Muhammad SAW lahir, kalian beriman, kalian tolong. Enggak cuman begitu, tapi memberitahu tentunya seperti apa ciri-cirinya. Betul enggak? Masa setiap yang namanya Muhammad atau namanya Ahmad, kan tidak demikian. Tentunya kalau lahir yang namanya Muhammad atau Ahmad SAW, yang ciri-cirinya seperti ini, kalian berimanlah dan tolonglah. Makanya setiap nabi dan rasul dari generasi ke generasi, mereka itu menyampaikan ciri-ciri Nabi Muhammad SAW dan umatnya, agar kalau di antara mereka lahir nabi yang sifatnya seperti itu, melaporkan kepada nabinya, dan umat ini harus beriman kepadanya dan mengikutinya. Itu baginda Muhammad SAW. Pertanyaannya, nabi itu yaitu baginda SAW udah berada di tengah-tengah kita, udah lahir dan udah meninggal dunia, hidup di dalam kuburnya, dan kita semua beriman kepadanya. Pertanyaannya, sudahkah kita menyebarluaskan sifat-sifat mulia Nabi SAW, ciri-ciri Rasul SAW kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada lingkungan kita, kepada masyarakat kita, agar mereka semua beriman kepada Rasul SAW dan membela Nabi SAW. Itu sudah atau belum? Ya sudah, tapi baru sedikit, belum maksimal. Makanya dibuat peringatan Maulid
Nabi. Makanya dibuat pembacaan sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Semisal Barzanji, semisal Simtut Duror, semisal Burdah, ya kan? Semisal Tiba, ya semua itu dibuat untuk apa? Meneladani yang dilakukan oleh para anbiya wal mursalin. Para anbiya wal mursalin menceritakan sifat-sifat Rasul SAW, maka umat Islam wajib lebih dari mereka semua, lebih dari beliau-beliau itu. Sebab kita ini adalah umatnya Nabi SAW, tentunya harus lebih mensyiarkan tentang diri Nabi SAW. Cuman sayangnya kita ini lebih banyak mensyiarkan Rasul atau yang lain? Mensyiarkan Rasul atau golongan kita? Mensyiarkan Rasul atau organisasi kita? Mana yang lebih kita syiarkan? Organisasi kita, perusahaan kita, atau Rasul kita? Kebanyakan dari kita jujur, Rasul ini belum kita syiarkan dengan semaksimal mungkin. Nyebutnya saja itu dalam satu hari sedikit, apalagi mensyiarkannya. Baru nyebutnya dengan bersolawat misalnya, ya dengan bersolawat itu pun solawatnya belum banyak. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, di sini akan saya kutipkan satu dialog panjang Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa itu membaca kitab Taurat. Ya kita tahu kitab Taurat itu kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalau Zabur kepada Nabi Dawud alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Kalau Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Musa lamma nazalat alaihi Taurah wa qara'aha fawajada fiha dzikra hadhil ummah qala ya rabbi inni ajidu fil alwah ummatan humul akhiruna sabiqun faj'alha ummati qala tilka ummatu Ahmad. Ya, ini coba kita renungkan ya. Bu, Ibu bisa lihat saya di sana? Belum bisa ya? Masih mati kah TV-nya? Ya coba kawan-kawan itu dibuat jadi hidup. Ya, dibuat jadi hidup, soalnya teknisinya ada di sini. Teknisnya ada di sini. Dari situ nggak bisa lihat, kurang tinggi tempatnya ya. Coba. Kalau begitu ibu berdiri lihat saya bu ya. Oh Habib yang berdiri nurut. Wah. Kalau saya berdiri nanti ini kameranya nggak bisa nyoteng. Nanti aja bu ya agak akhir ya, insyaallah. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun anda berada, ini coba. Ini isi kitab Taurat yang menceritakan siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau mau tahu isi Taurat yang benar ya ini salah satunya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi yang nyampaikan pasti benar, nggak mungkin salah. Ini bagian dari isi kitab Taurat. Ketika Nabi Musa AS menerima kitab Taurat, wa qara'aha, Nabi Musa kemudian membaca kitab Taurat tersebut, ternyata di dalam kitab Taurat ada sifat-sifat sekelompok orang suatu umat. Ya, sifat-sifat suatu umat yang membuat Nabi Musa itu tercengang. Umat ini kok dapat keistimewaan yang begitu besar. Ya, seperti kita ketahui bahwasanya kita ini kalau wudhu saja dosa-dosa berguguran, betul? Kan gampang nih ngapus dosa, cuman wudhu dosa-dosa berguguran. Ya kita mengucapkan alhamdulillah, ini timbangan langit penuh nih, timbangan amal soleh, begitu besar pahalanya. Bahkan orang-orang yang kumpul berzikir nanti akan mendapat cahaya yang membuat para nabi dan syuhada itu jadi cemburu. Ya ini siapa manusia-manusia ini? Maka Nabi Musa heran, ini begitu banyak keistimewaan yang diberikan umat ini, yang mirip yang diberikan Allah kepada anbiya. Ya mirip diberikan kepada para nabi. Nabi Musa pun bertanya, ya Allah, aku melihat di dalam lembaran-lembaran Taurat ini suatu umat yang mereka itu adalah umat yang terakhir, humul akhirun. Mereka itu umat yang terakhir, as-sabiqun. Hanya saja yang terakhir kok bisa nyelip yang lama-lama. Berangkatnya paling akhir, nyampenya duluan. Al-akhirun as-sabiqun ya. Berangkatnya paling akhir, nyampenya
duluan, ibarat balapan itu dipur dulu ya. Silahkan jalan dulu nih. Ini teman saya dari Singapura, nanti saya kenalkan nanti ya. Nah, jadi jalan dulu nih umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Ibrahim, udah jalan duluan kan? Umurnya panjang-panjang, nggak pendek-pendek, ratusan tahun umur beliau-beliau itu ya. Umatnya umurnya ratusan tahun. Hanya saja Nabi Musa heran, ada umat akhir zaman umurnya rata-rata 60 sampai 70 tahun dengan umur yang pendek seperti itu, balik usia 15 tahun. Artinya kalau masa hidup normal anggap 60 tahun dikurangi 15 tahun berarti ada 45 tahun. 45 tahun bisa mengejar umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, umat semua Nabi dan Rasul yang terdahulu bisa disusul semuanya. Ini siapa? Tentunya Nabi Musa penasaran. Panjenengan kira-kira kalau ada balapan, ya ada balapan di pur, yang lain udah kenceng kebut, yang satu ini jalan paling akhir, kemudian nyampe cepat sendiri, kira-kira tanya enggak mobilnya ini apa mereknya? Ya kan? Monggo Pak Dokter silahkan. Ya. Dirasani ya. Alhamdulillah, berarti fisiknya semakin sehat. Alhamdulillah. Karena beliau habis tugas langsung pulang ke rumah ke sini. Lucu. Ya, berarti ini kita akan nanya, PR jangan ditanya dulu sekarang. Datang tanya PR nanti Jumat yang akan datang gitu. Ya. Yang terakhir ini siapa nih ya? Yang mengemudikan siapa dan mobilnya apa? Akan nanya seperti itu, orang akan heran. Nah, ini kita seperti balapan tapi musuh kita, bukan musuh ya. Partner dalam balapan tadi adalah umat nabi-nabi yang terdahulu. Ternyata dengan usia yang pendek, amal yang tidak begitu banyak dibandingkan umat yang terdahulu. Ngapunten ya, umat yang terdahulu itu untuk dapat derajat abid ahli ibadah, dikatakan dalam tafsir Qurtubi, nanti bisa dicek di sana, dan berbagai tafsir yang lain, untuk dapat titel abid. Kalau sekarang misalnya mau dapat sarjana S1 itu berapa tahun? PK berapa tahun? Display group 2 tahun, SD 6 tahun, 8 SMP SMA 6 tahun, 8 tambah 6 14 tahun, kuliah rata-rata 4 sampai 5 tahun. Jadi berapa? Hah? 2 ditambah 6 8, 8 tambah 6 14, 14 ditambah 4. Itu kalau top 4 tahun, 18 tahun. 18 tahun dapat gelar S1. Mau dapat gelar S1 harus belajar selama 18 tahun. Nah, kalau mau dapat titel ahli ibadah, umat terdahulu itu ibadahnya yang mumpuni berapa tahun? Mereka ibadah 1000 bulan baru dapat titel abid. Abid itu 1000 bulan ibadah non-stop, menyendiri. Cuman kalau sholat dengan caranya terdahulu ya sholat terus, ya kalau zikir-zikir terus, menyendiri selama 1000 bulan baru dapat titel abid. Itu umat yang terdahulu. Nah, ini umat Islam cuman dapat Lailatul Qadar, selesai. Dapat 1 Lailatul Qadar, pahala umat terdahulu yang ibadah 1000 bulan dimakan, mengalahkan mereka semua. Dan Nabi Musa kira-kira iri enggak? Iri. Tanya, ini siapa? Datangnya akhir kok nyampainya duluan, berangkatnya akhir kok nyampainya duluan. Maka dijawab oleh Allah Ta'ala, faj'alah ummati, jadikan umat itu umatku wahai Allah. Ini doa Nabi Musa, jadikan umatku. Kenapa? Nabi Musa akan merasa sangat beruntung kalau pengikutnya seperti itu kedudukannya di sisi Allah. Lah kalau pengikutnya kedudukannya seperti itu, kira-kira nanti nabinya seperti apa? Tentu kedudukannya akan sangat mulia. Maka Allah mengatakan tilka ummatu Ahmad, itu adalah umatnya Ahmad. Sebab Rasul kita punya, menurut Ibn Arabi, ada 1000 nama. Rasulullah SAW itu punya 1000 nama. Kita paling taunya Muhammad, Ahmad, Toha, ya kan? Abu Qasim, paling tahunya kita seperti itu. Tapi nama Rasul sangat banyak. Ahmad fis sama, Muhammad fil ard. Nama Rasul di muka bumi adalah Muhammad, tapi di langit beliau itu dikenal dengan nama Ahmad alaihi salatu wassalam. Itu adalah umatnya Ahmad. Qala, Nabi Musa merasa apa ya? Aduh, lewat ini, yang satu kelompok ini. Jadi setiap lihat satu lembar sifat satu umat, jadikan umatku.
itu umatnya Ahmad. Buka lembaran yang lain, bukan di lembaran yang sama, buka lembaran yang lain. Ternyata di lembaran yang lain, di situ tertulis, ya Rabbi ini ajidu fil alwa ummatan anajiluhum fi sudurihim wa yaqra'unahu zahiran faj'alha ummati. Ya Allah, saya lihat di sini ada satu umat yang dalam hati mereka itu ada kitabnya yang mereka bisa baca gitu. Artinya mereka ini menghafalkan Al-Quran, baca kalam-kalamullah dengan lisannya, tapi disimpannya dalam hatinya. Jadikan mereka itu umatku. Maka dikatakan oleh Allah Ta'ala itu umatnya Ahmad. Nabi Musa kembali merasa kecewa enggak? Kecewa. Waduh, ini bukan umat saya. Kemudian dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam, ya Rabbi ini ajidu fil alwa umatan hum al-mustajibuna wal mustajab lahum faj'alha ummati. Ya Allah, aku menemukan satu umat yang mereka itu menjawab panggilan dan mereka kalau doanya itu langsung diterima oleh Allah. Maka jadikan itu umatku. Kembali oleh Allah, itu umatnya Ahmad. Kemudian dikatakan pula oleh Nabi Musa alaihissalam, sesungguhnya aku menemukan dalam kitab ini ada suatu umat yang mereka menjadikan sedekah, apa yang mereka makan itu, ngasih makan orang itu sebagai sedekah, dan mereka dapat pahala dengan itu. Ngasih makan orang saja dapat pahala. Biasanya pahala itu diperoleh dengan ibadah yang keras. Ini cuma ngasih makan orang kok dapat pahala. Jadikan itu umatku. Maka Allah mengatakan itu adalah umatnya Ahmad. Ya Allah, aku menemukan di kitab ini satu umat di mana jika umat tersebut mereka itu menginginkan suatu kebaikan dalam hatinya, niat pengen berbuat baik, baru niat semangat pengen berbuat baik, maka dia sudah mendapat pahalanya meskipun belum sempat mengamalkannya. Maka jadikanlah dia umatku. Kalau mereka itu mengamalkannya dapat pahala 10 kali lipat. Jadikan itu umatku. Maka Allah menjawab itu adalah umatnya Ahmad. Ya Allah, aku melihat satu umat di kitab ini, kalau umat itu pengen berbuat buruk, kemudian tidak jadi mengurungkan niatnya, maka tidak dicatat sebagai sebuah dosa. Dan andai kata dia melakukan keburukan yang diniatkan, maka cuman dicatat punya satu dosa atas keburukan tersebut. Jadikan itu umatku. Kembali dijawab, itu adalah umatnya Ahmad. Nabi Musa kembali kecewa. Kemudian dikatakan oleh Nabi Musa, ya Rabbi ini ajidu fil alwa umatan yu'taunal ilm al-awwal wal ilm al-akhir. Ya Allah, aku menemukan di lembaran-lembaran kitab ini suatu umat yang diberi ilmunya orang-orang yang terdahulu dan ilmunya orang-orang yang akan datang. Suatu umat yang punya ilmunya para anbiya wal mursalin dan juga ilmunya nanti orang-orang yang akan datang. Jadikan itu umatku. Maka dikatakan oleh Allah itu adalah umatnya Ahmad. Maka saat itulah Nabi Musa akhirnya setelah dialog yang panjang mengatakan, ya Rabbi faj'alni min ummati Ahmad. Ya Allah, jadikan aku umatnya Ahmad. Karena minta umat itu jadi umat, beliau nggak bisa, itu udah umatnya Rasul. Maka Nabi Musa mengatakan, kalau gitu biar saya jadi umatnya saja. Kenapa? Dapat kemuliaan yang dimiliki umatnya Rasulullah itu udah cukup buat Nabi Musa alaihissalam. Bisa bayangkan enggak? Paham enggak maksudnya ini? Paham atau paham bener? Bu, ibu paham enggak bu? Belum. Saya ulangi dikit ya bu ya. Kesimpulannya begini, Nabi Musa alaihissalam baca di kitab Taurat. Di situ ada keistimewaan yang luar biasa. Nabi Musa ngomong, ya Allah, jadikan keistimewaan yang diberikan pada umat tersebut yang luar biasa tadi, jadikan semua itu sebagai umatku. Umat yang dapat keistimewaan yang luar biasa tadi jadi umat saya, kata Nabi Musa alaihissalam. Saat itulah Allah mengatakan tidak bisa, itu umatnya Ahmad. Karena melihat keistimewaan umat Islam ini begitu luar biasa, Nabi Musa membandingkan dengan diri beliau, membandingkan dengan keistimewaan yang beliau miliki saat itu. Ketika melihat keistimewaan umat Islam, kemudian melihat keistimewaan yang beliau miliki, Nabi Musa merasa dengan tawadhu'nya, beliau merasa yang saya miliki ini tidak ada bandingnya dengan yang dimiliki oleh umat Islam. Kalau begitu lebih baik saya jadi umat Islam saja. Makanya Nabi Musa doa, ya Allah, kalau gitu jadikan saya umat Islam.
jadikan saya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itulah Allah mengatakan, wahai Musa, engkau udah saya pilih dari semua umat manusia untuk menjadi rasulku, dan engkau bisa bercakap-cakap dengan aku. Artinya Nabi Musa ini ditunjukkan sama Allah keistimewaannya. Engkau ini juga luar biasa, engkau bisa dialog dengan aku. Maka Allah mengatakan, wakum minasyakirin, jadilah engkau masuk orang yang bersyukur dengan apa yang kamu miliki. Udah, gak usah minta yang dimiliki oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Nabi Musa menjawab, qad raditu ya Rabbi, ya Allah, sungguh aku sudah rela. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, sedikit ini ya. Ini alhamdulillah tadi saya udah bicara, bacakan ini kurang lebih setengah jam. Nanti insyaallah setengah 10 materi selesai, kemudian tanya jawab. Setuju enggak? Jam 10 lewat dikit pengajiannya bubar. Setuju? Oh, kecepatan. Insyaallah nanti mulai Jumat depan jam 8 tepat bisa saya mulai. Jadi jam 10 udah bisa selesai. Pokoknya durasi pengajiannya itu 2 jam. Nah, kalau tadi mulai jam setengah 9 mulai saya buka materi plus tanya jawab, berarti insyaallah jam setengah 11 udah selesai. Ya, 10:04 insyaallah udah selesai. Setuju? Yang enggak setuju angkat tangan, ini demokrasi. Ya, biar kita tidak bosan dengan majelisnya. Monggo diunjuk. Bon telas. Alhamdulillah. Yang di luar bisa dengar jelas? Cukup jelas ya? Alhamdulillah. Saya lanjutkan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin semuanya, udah siap untuk dilanjutkan? Ya, sedikit saya ulangi ya. Jadi Nabi Musa itu punya pangkat yang sangat tinggi di sisi Allah, tapi pengen jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Saya bertanya, panjenengan dan saya yang udah jadi umatnya Nabi Muhammad SAW, syukur atau tidak? Syukur enggak? Syukur. Jadi apa yang kita miliki ini buat Nabi Musa iri. Nabi Musa pengen jadi seperti kita. Lawang kita yang udah jadi kok enggak seneng atau biasa-biasa saja, berarti dikasih nikmat sadar enggak? Hah? Sadar enggak? Contoh ya, ada satu perusahaan, ini ada satu orang pengusaha besar. Ini saya lihat ada suatu perusahaan yang karyawannya itu ya, gajinya satu hari kok 100 juta. Itu perusahaannya siapa? Perusahaan A. Wah, itu kalau jadi milik saya bisa? Oh, nggak bisa. Itu kok saya lihat satu perusahaan, siapa yang kerja di situ, kok dia dapat jaminan kesehatan seumur hidup apapun penyakitnya. Itu jadikan karyawan saya, oh nggak bisa. Ini udah istimewa milik perusahaan tersebut. Ini saya lihat satu perusahaan, siapa yang kerja di situ, ya siapa yang kerja di situ, kerjanya itu cukup 5 jam saja. Satu hari 5 jam saja, dimulainya jam 9 pagi, jam 3 sore udah pulang. Ya, tapi gajinya begitu besar, jadikan itu perusahaan saya, oh nggak bisa. Nah, panjenengan ternyata karyawan di perusahaan itu. Panjenengan karyawan di perusahaan itu. Seharusnya merasa senang nggak punya perusahaan seperti itu? Senang kan? Cuman biasanya nggak kroso. Biasanya nggak kroso. Taunya bernilai kalau ada orang lain yang ngasih tahu. Oh, di perusahaan saya gaji cuma segini loh. Di perusahaan kamu gajinya sangat besar. Nah, Nabi Muhammad SAW ini sebagai Rasul kita, Nabi kita ngasih tahu. Rasul yang ngasih tahu. Nabi Musa saja pengen jadi umat saya. Lah kalian udah jadi umat saya, bagaimana? Seneng enggak? Lah Rasul ngomong begini, maksudnya bersyukurlah kepada Allah kalau udah dijadikan umatnya Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Cuman sayangnya kita ini kurang syukur kepada Allah. Kalau udah jadi umatnya Rasul SAW, salah satu bentuk syukur kita jadi umat Rasul, kita senang, maka Rasulnya juga kita syukuri, berterima kasih kepada Rasulnya. Terima kasih pada Rasulnya salah satunya adalah banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi itu juga kurang kita lakukan. Jadi kita termasuk orang yang syukur kepada Rasul atau enggak syukur? Makasih pada Rasul atau kurang? Kurang banyak atau sedikit? Kurang banyak ya. Ya, insyaallah saya lanjutkan boleh? Itu ringkasan tadi seperti itu. Kemudian dikatakan oleh Abu Nuaim dalam kitab Al-Hayyah dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kita semua ngerti Anas bin Malik ini adalah pembantunya Nabi Muhammad SAW. Jadi pembantu Rasul selama 10 tahun. Itu lama atau sebentar itu? Pembantu 10 tahun. Kalau Rasul masih hidup, ya lebih lama lagi. Karena Sayyidina Anas bin Malik itu jadi pembantu Rasul ketika Rasul sampai kota Madinah, sampai Rasul meninggal dunia. Beliau jadi pembantu. Sejarahnya bagaimana? Ibunya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu datang menghadap Nabi sambil bawa seorang anak usia 10 tahun, yaitu Anas bin Malik. Ngadep Kanjeng Nabi kemudian ngomong begini, Kanjeng Nabi, semua orang udah ngasih hadiah kepada Anda, pada panjenengan, karena panjenengan sampai di kota Madinah. Saya tidak punya apa-apa. Saya cuman punya anak saya ini hadiah buat panjenengan. Ibu-ibu ada yang begitu? Bu, anaknya udah dihadiahkan buat Nabi belum? Sampai sekarang bisa loh kita menghadiahkan buat Nabi anak kita, bisa. Artinya anaknya dididik untuk memperjuangkan Islam. Dididik untuk apa? Untuk paham benar ilmu agama. Tapi yang banyak di antara kita, anak kita didik untuk cari duit. Bener. Nah, wah itu sejak awal, gede sing dadi dokter sing pinter ngono. Loh, beliau ini ustad plus dokter. Titelnya ustad, dokter kan cuma tambahan. Dokter kan cuma tambahan. Nah kalau kita kan lain. Gede jadi dokter, gede jadi insinyur, besar jadi insinyur, besar jadi dokter. Nawa itunya itu apa? Cari duit. Kalau udah besar yang bisa nyenengkan orang tua ya, mesti pikiran nih bapak ibu gede sugih, bapak ibu pensiun. Betul? Ayo jujur dulu. Bu, begitu kan Bu? Ada satu dialog. Ini sedikit dialog kisah nyata. Seorang ibu naik pesawat sama anaknya, terus ngobrol dengan satu orang. Bu, mau kemana? Ke Singapura. Mau ketemu siapa? Anak saya yang begini, sugih pol. Terus anak ibu yang satu bagaimana? Anak saya yang satu begini, sugih pol. Ibu anak yang lain begini, sugih pol. Dan ini di samping ibu ini siapa? Anak saya yang paling besar. Nah dia apa kerjanya? Petani. Di Jogja sama saya petani. Jadi yang lain itu sugih-sugih, yang satu petani. Batin yang nanya, wah sungguh menyedihkan yang satu ini. Pasti tidak bisa membuat bangga ibunya ya. Pasti nggak bisa membuat bangga ibunya karena yang lain udah jadi orang sekarang kan sugih jadi wong kan. Benar kan? Jadi kalau belum sugih berarti bukan manusia. Berarti saya dan panjenengan termasuk golongan kewan ini. Nggak disebut menungso ya. Sugih pangkat ketok gagah ini sudah jadi orang, anak saya jadi orang. Wah anaknya udah jadi orang sekarang, ini ngece aslinya. Emangnya dari kecil nggak jadi orang gitu ya. Nah ini hadirin dimuliakan Allah, si ibu lihat wajahnya orang yang nanya tadi kan paham, dikira sedih dengan anaknya. Si ibu ngomong, anak saya yang satu ini anak yang paling saya banggakan. Loh kok bisa Bu? Iya, soalnya dia yang membiayai semua adik-adiknya sampai jadi orang besar. Yang biayai ini, dia rela jadi petani, nggak ngapa-ngapa, cuman pengen biayai sekolahnya adiknya sampai adiknya jadi orang besar. Semua ini yang biayai. Berarti yang besar yang mana? Petaninya kan?
Nah, petani yang besar kan. Nah, jadi ibu nanti kalau punya anak dijadikan apa? Balik lagi dunia lah lagi. Jadi kan yang punya jiwa seperti petani ini, jiwa yang sangat mulia. Lah itu bisa kalau kita nawaitunya anak kita ini kita serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Jadi kalau marah, ya marah urusan Allah dan Rasulnya. Kalau senang, ya senang urusan Allah dan Rasulnya. Semua dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Tapi jujur untuk anak kita zaman sekarang, urusannya untuk diri kita sendiri, kebahagiaannya sifatnya serba materi, belum kebahagiaan yang teruju untuk kebahagiaan abadi di surga nanti. Betul atau kurang betul ini? Kenyataannya begitu kan? Nah, coba kita contoh ibunya Anas bin Malik datang ngadep Kanjeng Nabi, saya nggak punya apa-apa, cuman punya anak. Ini buat panjenengan, silahkan. Sama Rasulullah SAW dijadikan pelayan beliau, tapi tidak pernah ditanya, kamu saya suruh ke sana kok belum berangkat? Nggak pernah. Kalau nyuruh nggak pernah tanya mau berangkatnya kapan. Kok duduk-duduk nyantai, kok tidak pergi? Ya, nggak pernah ditanya. Ya, itu Rasulullah SAW. Kalau melakukan sesuatu yang nggak enak, nggak pernah dimarah. Bisa nggak jadi majikan yang seperti itu pada pembantunya? Bisa nggak? Tak kon ngepel ket mau ra dipel-pel. Dari tadi saya suruh ngepel nggak dijalankan, ya. Kerja cuman ngelamun saja ini. Ini majikan model zaman sekarang. Cuman ya pembantunya nggak seperti Anas bin Malik. Enggak seperti Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nah, Anas bin Malik menceritakan Rasulullah SAW Rasul bersabda ya. Ini Abu Nu'aim dalam riwayatnya di kitab Al-Hilyah. Auhallahu ila Musa Nabi Bani Israel annahu man laqiyani wa huwa jahd bi Ahmad adkhaltuhun nar. Wahai Musa, kata Anas bin Malik ya, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, nabinya Bani Israel, barang siapa yang berjumpa dengan aku sedangkan ia memusuhi Ahmad, maka aku akan memasukkannya ke dalam neraka, kata Allah. Ini ngomongnya kepada Nabi Musa, ya, bukan kepada umat Islam. Allah berkata kepada Nabi Musa, dikasih tahu siapa yang bertemu dengan aku memusuhi Ahmad, maka aku masukkan dia ke dalam neraka, kata Allah. Nabi Musa juga heran, maka bertanya, lantas ya Allah, siapa Ahmad itu? Ya, maka dikatakan oleh Allah, aku tidak menciptakan satu ciptaan yang lebih berharga bagiku, yang mulia bagiku seperti dia, seperti Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang seperti itu. Makanya aku katabtu ismahuma ismi fil arsh. Aku tulis namanya sejajar dengan namaku di arsh sebelum aku menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Wa innal jannah muharramatun, dan sesungguhnya surga aku haramkan kepada seluruh ciptaanku sampai nanti beliau itu dan umatnya masuk ke dalam surga. Kata Allah, sebelum aku ciptakan langit, sebelum aku ciptakan bumi, ya, sudah saya tulis namanya seiring dengan namaku di arsy, kata Allah. Dan udah aku tetapkan tidak ada yang boleh masuk surga sebelum Nabi Muhammad SAW dan umatnya masuk ke dalam surga. Nabi Musa penasaran lagi, nanya, lah lantas nih umatnya siapa? Nah, nanya, kalau jadi nabinya kan gak mungkin. Nabi Musa nanya, umatnya ini siapa? Ciri-cirinya bagaimana? Maka dikatakan oleh Allah Ta'ala, Alhamduna yahmaduna su'udan wa hubutan wa ala kulli hal yashudduna awsatahum wa yutahhiruna atrafahum sa'imuna bin nahar ruhban bilal akbil minhumul yasir wa udkhiluhumul jannah bisyahadati an la ilaha illallah. Dikatakan oleh Allah Ta'ala, ringkasnya, umatnya adalah orang-orang yang suka memuji aku, ya yahmadunallah, baik dalam keadaan naik maupun dalam keadaan turun. Artinya dalam segala keadaan, ketika mendaki maupun turun dari suatu tebing yang tinggi, jalanan mendaki atau jalan menurun, dalam semua kondisi umatnya itu selalu memuji aku. Dan umatnya ini suka mensucikan dirinya. Kalau siang puasa, kalau malam jadi seperti para rahib. Kalau malam itu sholat ibadah, siangnya puasa, malamnya ibadah. Aku menerima sedikit
amal solehnya aku terima dan aku masukkan dia ke dalam surga hanya dengan asyhadu an la ilaha illallah, kesaksian tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku jadikan nabinya, kata Nabi Musa, ij'alni nabi tilka ummah, jadikan aku nabi umat tersebut. Kan udah dikasih tahu nabinya Ahmad tadi ya, cuma Nabi Musa pengen jadikan aku nabinya umat tersebut, maka Allah mengatakan nabinya dari golongannya, bukan kamu, dari golongannya, artinya dari kaum tersebut. Maka dijawab oleh Nabi Musa, jadikan aku umat dari nabi tersebut, jadikan aku umatnya. Maka dikatakan istaqdamta, kamu udah lahir sekarang, sedangkan umatnya baru nanti lahir akan datang. Akan tetapi aku akan pertemukan engkau dengan Nabi Muhammad SAW nanti di negeri akhirat. Makanya ketika Mi'raj itu dipertemukan Rasulullah SAW dengan Nabi Musa alaihissalam, karena Nabi Musa memang minta, Nabi Musa memang pengen. Makanya pertemuannya, dialognya Nabi Musa dan Rasulullah SAW paling lama. Kenapa? Nabi Musa udah kangen dari dahulu kala, udah kangen, pengen ketemu dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nah, kira-kira kalau kita dapat kemuliaan seperti ini senang nggak? Ya, alhamdulillah. Kalau Rebo sore di Raudhah ini kan ada pengajian ibu-ibu. Sudah 2 Rebo selama bulan Maret ini ada 2 anak muda perempuan masuk Islam. Ya, 2. Yang terakhir barusan Rebo kemarin, ya nggak bisa ngucap syahadat sama sekali karena bukan dari Pulau Jawa, dari Bali, ya dari Bali, minta dituntun syahadat. Akhirnya kami tuntun di sini ya syahadat. Ketika dituntun syahadat, dia bingung ini. Saya kenapa? Tadi yang ngucap amin siapa? Amin, ya. Ngucap amin siapa gitu? Saya juga heran ya. Sudah saya pending dulu lah, ceramah dulu. Selesai ceramah, saya nanya gitu. Tadi dengar suara amin gitu ya? Iya. Berapa jumlah suara aminnya? Ratusan. Jadi nggak ada rupanya, cuma ada suaranya. Untung yang bisa dengar cuma dia. Kalau saya kan redek nanti. Ya kan? Amin gitu. Nah, sudah terus ngobrol, saya nanya. Enggak harus, Toto pengen nanya aja ya. Kemarin mimpi apa gitu? Dapat mimpi apa? Dia nanya, "Loh kok tahu kok saya mimpi?" Ya, kok tahu? Tahu aja ya. Rahasia gitu. Tahu aja. Iya, saya habis sebuah upacara, dia mimpin sebuah ritual di agamanya. Ya, kemudian malamnya mimpi ketemu orang berjubah putih ngasih hadiah Al-Qur'an. Ngasih hadiah Al-Qur'an. Nah, setelah itu dia pengen masuk Islam. Nah, dia jalan terus meninggalkan Bali mau pergi ke Lampung untuk ketemu teman-temannya di sana, ada yang masuk Islam, dia punya lingkungan orang-orang Bali di sana. Berangkat dia sampai di Solo itu enggak tenang hatinya kalau belum syahadat. Nanya siapa yang kira-kira bisa nuntun syahadat. Ditunjukkan sama satu orang, disuruh datang ke pengajian sini ya. Pengajian sini alhamdulillah pengajiannya berkah ya. Dapat diduduki persis nih posisinya Dr. Imansa nih. Di sini samping saya cewek itu ya. Tapi enggak jajar dompet enggak loh ya. Jauh gitu. Jauh, ibu-ibu semua kan, kemudian syahadat di tempat ini sudah 2, dan insya Allah akan ada 1 lagi yang syahadat mas-mas gitu ya, insya Allah hari Ahad besok, cuman tempatnya saya rahasiakan ya, karena orangnya nggak pengen di expose, bukan orang Solo, dari Jogja ya. Alhamdulillah, misinya Raudhah adalah mengajak sebanyak mungkin umat ini masuk ke dalam agama Islam. Itu misi utama saya, misinya itu. Karena kebanyakan orang yang dipikiri cuman urusan bukan itu. Yang banyak sekarang ini urusannya apa? Bid'ah. Islam wis apik, wis syahadat, wis tahlil, maulid, ijik di neraka. Ya, tugas yang ngurusi yang di luar Islam siapa nanti? Betul enggak? Nah, kita harus berpikir niati gimana ngajak orang masuk ke dalam agama Islam. Cuman dengan syahadat masuk surga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, masuk ke dalam surga. Perkara mampir itu urusan lain loh ya. Ya, mampir dulu kan sesuai dengan tingkat kejahatannya. Kalau nggak dapat syafaat, kalau nggak dapat ampunan dari Allah. Dan saya nggak bisa buka itu besarnya syafaat, besarnya ampunan Allah, nggak bisa saya buka live. Kalau saya buka live nanti saya takutnya
Maksudnya apa? Nanti banyak orang kemudian seenaknya sendiri. Ya, itu rahasia para ustadz. Cukup ustadz yang ngerti. Wah. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah. Ya, tadi saya ngomong setengah jam, sekarang udah 1 jam. Kaos mboten? Mboten? Panjenengan sehat, seger. Kula radi flu. Radi kraos. Ada Pak Dokter. Pak Dokternya juga rada flu nih. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya, karena sifat-sifat Rasulullah SAW itu udah diterangkan oleh Allah pada kitab-kitab yang terdahulu, makanya umat-umatnya Nabi yang terdahulu itu selalu cari. Seperti orang sekarang kan nyari siapa? Dajjalindi. Dajjalindi. Karena sifat-sifat Dajjal udah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, nanti akan muncul Dajjal. Kemudian ada juga Imam Mahdi. Imam Mahdi yang mana ya? Makanya ada orang ngasih nama anaknya Muhammad Mahdi. Pengen apa? Biar anak saya jadi Imam Mahdi. Karena Imam Mahdi kan kita belum tahu yang mana orangnya. Ya, orangnya yang mana belum tahu. Tapi kan sifat-sifatnya udah disebutkan. Akan muncul, ya, akan lahir kemudian muncul memimpin umat ini. Umat Islam kan nyari itu, ditunggu-tunggu kedatangannya. Nah, juga umat-umat yang terdahulu cari, diantaranya orang-orang Yahudi yang lurus, yang benar-benar cari kebenaran. Mereka udah tahu masanya udah habis, akan datang seorang Rasul yang meneruskan perjuangan Nabi Musa, yang Nabi Musa pun pengen jadi umatnya, maka mereka pun pengen jadi umatnya. Karena kalau Nabi Isa hidup pasti akan bergabung. Ya, Nabi Isa hidup pasti akan bergabung. Makanya orang-orang Yahudi yang benar cari itu Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika di Madinah dengar ada seorang yang menyatakan dirinya sebagai Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ada seorang Yahudi itu yang mendatangi Rasul SAW. Yang datangi Rasul, kebetulan Rasul punya utang dengan Yahudi tadi, dan si Yahudi memang sengaja ngutangi. Ya, sengaja ngutangi. Ketika Rasul berhutang, belum jatuh tempo, kurang 1 bulan gitu ya, datang si Yahudi depan para sahabat, maki-maki Rasulullah. Memang engkau dasar kalau utang ngemplang, nggak pernah bayar gitu kan? Udah nih kebiasaan kamu, kakek-kakekmu, bapakmu ya modelnya begini. Kira-kira sahabat jengkel enggak? Wah, Sayyidina Umar pedang. Rasulullah, izinkan saya penggal leher Yahudi ini. Ya, izinkan saya menggal leher Yahudi ini. Dan marah Sayyidina kamu. Dengan marah Sayyidina Umar ngomong kepada Yahudi tersebut. Rasul mengatakan, wahai Umar, jangan begini. Jangan begini. Seharusnya kamu ngomong sama saya. Ya. Wahai Rasul, kalau bayar utang yang tepat waktu. Mestinya kamu nasihati saya seperti itu. Dan kamu nasihati dia kalau nagih utang yang sopan. Jangan marah. Udah, sekarang ambilkan uang, ya, ambilkan uang seperti jumlah hutangnya. Dan sebetulnya ini belum jatuh tempo, masih bulan depan. Tapi bayar sekarang, double bayarnya. Doublenya ini untuk apa? Untuk mengganti kemarahanmu kepada dia tadi. Ada yang begini umat Rasulullah SAW? Kalau ditagih, ada? Tambah hono kata Rasul, bayar lebih. Ya, bayar lebih karena kamu tadi marah-marah. Maka dilakukan. Si Yahudi mengatakan, jangan. Saya ini cuma ngetes. Karena di Taurat disebutkan kelembutan Rasul, kesantunan Rasul itu mendahului amarahnya. Jadi kalau mau marah, santunnya yang datang nggak jadi marah. Itu ciri Rasul SAW. Sifat yang lain udah saya temukan, yang satu ini harus saya tes dulu. Harus saya buat marah. Maka panjangan jangan ngetes saya. Karena saya yang dites, saya ngamuk tenanan. Itu tadi cirinya Rasulullah SAW, bukan ciri-ciri saya. Kalau saya yang dites, sok ngamuk tenanan mungkin. Mesti jauh, makomnya kan sangat berbeda. Ini orang Yahudi pun akhirnya syahadat masuk agama Islam karena membuktikan benar sifat yang disebutkan Nabi Musa itu ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Jadi kesimpulannya, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa AS itu dikasih amanat kalau lahir manusia yang sifatnya seperti ini, kamu harus ikut. Itu diwasiatkan Nabi kepada umatnya, kepada keluarganya, kepada
pengikutnya. Wasiat turun temurun dari zaman Nabi Adam kepada Syekh dan terus sampai Nabi Musa, terus sampai Nabi Isa alaihi salam. Semuanya dapat amanat yang seperti itu. Lah kita yang udah masuk Islam dan beragama Islam, saya bertanya, sudahkah berjuang untuk mensyiarkan Nabi Muhammad SAW? Karena kalau mensyiarkan Nabi berarti mensyiarkan Allah. Ya kan, mensyiarkan Allah. Sudah belum menceritakan Nabi kepada orang lain? Belum kan? Ketemu sama muslim cerita Nabi, ketemu sama non muslim cerita Nabi. Di agama saya itu diajarkan begini. Rasul saya mengajarkan begini. Udah ngomong gitu belum? Belum kan? Nah, sayang enggak kira-kira? Iman-iman toh? Ngomong aja, di agama Islam tuh saya diajarkan begini, Rasul saya mengajarkan begini. Siapa tahu hidayah datang. Wa ma'alaika illal balagh. Tugasmu hanyalah menyampaikan, tanpa mencaci, tanpa memaki, tanpa mencela. Sampaikan. Di Islam tuh begini ajarannya. Rasulullah itu mengajarkan seperti ini. Nabi kami itu begini dan begini. Kalau ini udah kita sampaikan, berarti kita betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ya, ini saya akan sampaikan satu riwayat. Tapi riwayat ini jangan dijadikan pegangan utama. Paham maksud saya enggak? Untuk tambahan saja. Ya, untuk tambahan saja, sekedar nambahi semangat, bukan yang utama. Ini tentang kemuliaan orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Satu ayat Al-Quran udah cukup, ya kan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Ini udah cukup. Satu hadis yang mengatakan siapa bersolawat kepadaku 1 kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Udah cukup belum? Sudah cukup. Satu ini udah cukup sebagai kebesaran orang yang bersolawat. Kenapa? Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Pahala apa lagi yang dicari? Dan ini udah pol-polan kan? Cuman di sini ada satu riwayat berkaitan dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, ada satu riwayat ini hanya untuk nambah semangat. Jangan dijadikan gondolan. Paham? Bukan sebagai pegangan utama, hanya menambahi semangat. Nanti sebab kalau salah tafsir, ya wes, aku tak ngono wae, repot nanti repot. Ya, paham maksud saya ya? Wa akhraja Abu Nu'aim fil Hilyah an Wahb bin qal. Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya Al-Hilyah dari seorang bernama Wahab, beliau berkata, kana fi bani Israil rajulun asallaha mi'atai sanah thumma mat. Dahulu di Bani Israel ada orang yang bermaksiat kepada Allah selama 200 tahun. 200 tahun kemudian meninggal dunia. Panjenengan dan saya maksiat udah berapa tahun? 200 tahun maksiat. Wah, ukuran. Jangan lihat orang lain, kita sendiri ini maksiat terus ya nih. Kemarin maksiat, tadi maksiat. Ya kan? Tiap hari maksiat. Makomnya masih makom begini. Sayyiat wal hasanat, sayyiat jalan, hasanat alhamdulillah juga jalan. Nah, daripada cuman sayyiat doang enggak ada hasanatnya kan repot. Ashabul yamin, golongan kanan. Siapa golongan kanan itu? Golongan kanan yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Artinya buruknya masih jalan, taatnya kenceng. Ya, buruknya jalan, tapi jangan kenceng-kenceng ya. Karena nanti kalau buruknya kenceng-kenceng, otomatis taatnya kalah. Jadi ashabul shimal, golongan kiri, golongan kanan yang baiknya itu lebih banyak daripada buruknya. Lah kita masih maksiat. Bani Israel tadi juga begitu. Ada satu orang di Bani Israel 200 tahun maksiat. Tapi yang dimaksud di sini 200 tahun maksiat pol-polan. Jangan ditiru. Saya udah ngomong ini jangan ditiru. Karena kalau saya terangkan begini nanti saya bilang ustadznya ngajari wong maksiat ini. Ini jangan ditiru. 200 tahun maksiat. Naam, fa'akhadhuhu fa'alqauhu ala masbalah. Ketika meninggal dunia, jenazahnya diambil oleh masyarakat, dibuang di tempat pembuangan sampah. TPS ya. Dibuang di TPS. Kenapa? Ini orang hidupnya pol-polan maksiat. Dikubur enggak pantas.
Dikubur enggak? Pantasnya dibuang di tempat sampah. Kata Bani Israel. Fa'auhallahu ila Musa an akhlid fasalli alaih. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, keluarkan orang itu dari tempat sampah, salatkan jenazahnya. Dengan cara salat jenazahnya Nabi Musa alaihissalam. Keluarkan dari tempat sampah, salatkan jenazahnya. Qala, ya Rabbi, Bani Israel syahidu anhu asaka mi'ati sana. Ya Allah, kata Nabi Musa, Bani Israel bersaksi orang ini bermaksiat kepadamu 200 tahun. Nabi Musa kan nanya sama Allah, ini mau saya keluarkan, masyarakat protes nanti, 200 tahun orang ini maksiat, Bani Israel saksi ya Allah. Maka dikatakan oleh Allah Ta'ala, fa'awallahu ilaih hakadha kana illa annahu. Memang benar 200 tahun dia maksiat kepadaku, benar enggak salah itu. Illa annahu, hanya saja orang tersebut kullama nasyarat Taurah, setiap kali buka kitab Taurat, wa nadhara ila ismi Muhammadin SAW, setiap kali buka kitab Taurat melihat di situ tercantum nama Muhammad atau Ahmad, maka faqabbalahu, orang ini mencium nama tadi. Qabbalahu, menciuminya, wa wada'ahu ala ainaih, kemudian meletakkan kitab Taurat yang ada lembaran yang ada nama Muhammad SAW, diciumi, kemudian diletakkan di keningnya. Ya, diciumi, diletakkan di keningnya, wa shalla alaih, kemudian bersolawat kepadanya. Jadi umat terdahulu juga bersolawat kepada Nabi SAW, walaupun ini belum diajari. Ya, dia timbul ilham untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Fasyakartu lahu dzalika, maka usahanya, amalnya mau mencintai nama Muhammad, mau menciuminya, mau solawat, aku balas dengan aku ampuni semua dosanya, dan aku nikahkan dia di surga dengan 70 bidadari surga. Aja ngomong ente-ente aneh sing diiling-iling. 70 bidadari surga yang diinget-inget. Yang diinget-inget ini ente-enteannya sama depannya tok. Maksiat 200 tahun, 70 bidadari surga. Yang diinget-inget cuma itu. Maksiat 200 tahun, 70 bidadari surga, solawat sekali. Ada sering solawat. Bukan itu. Coba lihat ini cerita ini jangan dipotong-potong ya. Kita harus tiru ini, bukan maksiatnya yang ditiru. Ya nak pas maksiat orang tempat sholawat meninggal terus gimana? Kan repot. Jangan maksiatnya yang ditiru. Yang ditiru apa? Cintanya kepada Rasul Muhammad SAW. Kita umat Islam ya nyebut nama Kanjeng Nabi Muhammad SAW pakai baginda saja kabotan, kadang nambahi Sayyidina aja lisannya kelu, bahkan ada orang pakai Sayyidina masih diprotes. Gitu kok ngakunya cinta pada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita cinta sama Rasul, nyebut namanya dengan cinta. Lihat tulisan nama Muhammad SAW, baginda Muhammad SAW, lihat tulisannya itu juga dengan penuh sayang. Jangan sampai dibiarkan. Makanya yang punya stiker ada sholawatnya, saya himbau, tolong saya ingatkan lagi, jangan dipasang di selebor, itu kurang ajar. Pulang dari sini kalau di motornya masih ada stiker sholawat atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada nama Allah, ada nama Rasul, lepas dari selebornya, kentek sekarang sebelum dapat laknatnya para malaikat karena meletakkan Allah dan Rasulnya di bawah bokong, di dekat roda berputar ada betok-betoknya ada kletong muncrat, di samping tulisan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW. Kira-kira sopan enggak ini? Itu namanya orang cinta atau enggak cinta itu? Cinta salah tempat. Kalau orang cinta bener itu artinya naruh tuh udah ngukur kan? Di sini pantas enggak ya saya taruh di sini ya? Kira-kira pas enggak? Sopan enggak? Ini yang cinta beneran. Ya, tapi banyak orang yang kelihatannya cinta tapi belum beneran. Tapi alhamdulillah udah muncul cintanya, belum beneran. Makanya saya himbau nih. Ini saya ngomongnya mesem atau pendrak pendeli?
Yang di rumah kadang di radio pikir Ustadznya ngamuk galak gitu ya. Saya senyum kan ini. Saya senyum ngomong dari hati ke hati buat kita semua ya. Ini saya ngomong untuk diri saya dan hadirin semuanya. Teliti, kadang kita nggak sadar soalnya. Kadang nggak sadar. Nama Rasul SAW dan nama Allah jangan sampai diletakkan di bawah. Jangan sampai diletakkan di bawah. Cintai nama tersebut. Cintai. Termasuk kalau ditaruh di helm, hati-hati. Jangan naruh helmnya di bawah. Boleh ditaruh di helm karena tempat kepala. Tapi jangan taruh helmnya di bawah. Jadi kalau parkir, helmnya harus diamankan. Cari tempat yang tinggi. Kalau nggak bisa, helmnya jangan ditempeli sholawat. Jangan ditempeli la ilaha illallah. Jangan ditempeli bismillah. Jangan ditempeli asma Allah maupun asma Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu adab terapan. Langsung praktekkan. Pulang dari sini keluar, cek motor masing-masing, mobil masing-masing, helm masing-masing, termasuk dompet masing-masing. Di dompet kadang itu ada stiker sholawat, ditaruh di belakang, berarti tempatnya bokong. Setelah itu didudui. Kita nggak sadar ngaku pecinta Nabi tapi ngijak-ngijak Rasul SAW. Malaikat bingung. Kira-kira sama yang 200 tahun maksiat tadi ini genah mana ini? Itu 200 tahun maksiat tapi ini genah ini. Genah dalam urusan apa? Urusan cintanya sama Rasul genah dia. Allah itu maha adil. Allah itu lihat manusia itu enggak sepenggal-sepenggal. Ya, dilihat secara keseluruhan. Jadi nilai baik dan buruk itu makanya Allah tidak berbuat zalim kepada hambanya. Dilihat benar ada satu kebaikan sama Allah diapresiasi luar biasa. Apalagi ini kebaikannya urusannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas atau enggak jelas? Ibu yang repot kalau ibu-ibu pakai kalung tulisannya Allah. Nah, ini repot nih. Repot gak Bu? Kalung tulisannya Allah. Masuk kamar mandi bawa lafaz Allah. Kurang pas kan ya? Kurang pas. Kalau cincin gak apa-apa. Cincin, karena di situ ada sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah itu cincinnya Muhammadun Rasulullah. Cuman letakkannya juga di tangan yang pas. Kemudian tangannya jangan sering ke daerah yang terlarang. Kalau daerah terlarang cincinnya copot dulu. Kadang orang cuman tuh sunnah Rasul pakai cincin, stempel Rasul kan stempelnya cincin, tulisannya Muhammad Rasulullah. Sunnah begitu. Diikuti sunnah cincinnya dok, tapi cara makainya adabnya nggak diikuti. Seperti ada, masih ingat cerita saya? Orang satu masjid buka baju kemudian nyabuti bulu ketiak. Ingat gak? Ingat kan? Ditanya, kamu nih di masjid kok buka baju itu? Wah ini porno nih. Dijawab, saya nggak porno, saya ikut sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi? Nyabut bulu ketiak. Ya betul nyabut bulu ketiak sunnah Nabi, cuman di rumahmu. Ya di rumahmu di kamar. Lah kalau di depan orang banyak ini bukan sunnah Nabi. Lah kadang orang ikuti sunnah Nabi cuman satu judul yang lain dihilangkan. Paham maksud saya? Ya kalau ngikuti sunnah Nabi itu yang lengkap, termasuk urusan tadi cincin, tulisan-tulisan ya. Ini semua kita harus ada adabnya kepada Allah dan adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau panjenengan lihat para ulama itu sangat beliau ya, bukan saya, beliau itu sangat beradab kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Gak usah beliau. Di sebuah pesantren di daerah Kudus sana, di Kudus itu santri-santri diajarkan kalau ada tamu jalannya berangkang. Melayani tamu itu sama berangkang, jalannya mundur, itu melayani tamu. Santri seperti itu. Lah kalau kita melayani tamu bagaimana? Ini adab, sopan santun, didik agar sopan santun, ngajeni orang lain. Lah kira-kira adabnya kepada Allah bagaimana? Kemarin salah satu santriwatinya nerangkan adab Al-Quran, naruh Al-Quran. Makanya kita ini terhadap Al-Quran sering biadab kan nggak beradab. Kalau nggak beradab namanya apa? Biadab. Orang yang beradab dan orang yang tidak beradab. Kalau tidak beradab namanya
Betul? Kasar ya? Contoh. Ini misal handphone saya nih ya, misal handphone saya Al-Qur'an. Misal handphone saya Al-Qur'an. Adabnya Al-Qur'an itu harus diletakkan di tempat yang tinggi, enggak boleh diletakkan di lantai. Enggak boleh diletakkan di lantai. Nah, ternyata ini santriwati ini nambahin lagi. Di pesantren saya diajarkan naruh Al-Qur'an di kursi enggak boleh. Naruh Al-Qur'an di kursi enggak boleh. Itu tidak beradab kepada Al-Qur'an. Saya lihat Al-Qur'an diletakkan di lantai, saya nangis. Al-Qur'an kok disio-sio diletakkan di lantai. Nah, guru saya mengajarkan Al-Qur'an jangan diletakkan di kursi. Kenapa? Kursi tempatnya bokong. Kursi tempatnya bokong. Jangan Al-Qur'an diletakkan di suatu tempat yang tempatnya bokong. Cari tempat yang tinggi tapi tempat yang mulia. Itu cara menghargai Al-Qur'an. Ya, cara menghargai Al-Qur'an. Nah, seringkali kita ini itu kurang tahu adab. Si Yahudi ini, Bani Israel tadi, ya, walaupun 200 tahun maksiat, adabnya kepada Nabi SAW mengerti, namanya saja diciumin. Namanya diciumin. Dan sekarang giliran ada orang Islam, ya, memuliakan Rasul SAW, ada orang yang mengatakan tempatnya rokok. Aneh enggak? Aneh enggak ini? Aneh atau? Ya, itulah kiamat sudah dekat. Kiamat sudah dekat. Semoga jangan 2012. Ya, jangan 2012. Kenapa? Belum siap. Kita belum siap karena termasuk golongan yang menyaksikan kiamat atau tidak menyaksikan kiamat. Yang menyaksikan kiamat berarti seburuk-buruk manusia. Jadi nanti yang mengalami kiamat itu golongan manusia yang paling elek yang ada di muka bumi sepanjang perjalanan bumi. Wih, ngeri ya. Sepanjang perjalanan bumi dari zaman Nabi Adam turun sampai hari kiamat, itu manusia yang tersisa yang mengalami kiamat itu manusia yang paling jelek yang ada di muka bumi. Nah, manusia yang nggak mengalaminya itu masuk rodo apian gitu. Nah, terus gimana nanti orang-orang yang beriman? Jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Yang beriman, misal kiamat jatuh jam 1, misal hari Jumat, berjumatan. Cuman misal nih kan, nggak ada yang tahu kan kapan, nggak ada yang tahu. Habis Jumatan jam 1 kiamat tiba, maka sebelum kiamat tiba akan ada hembusan angin sejuk. Angin ini kalau orang yang beriman yang mencium, yang beriman langsung meninggal dunia, enak meninggalnya, nggak terasa apa. Kalau yang mencium yang tadi model paling elek tadi tambah seger. Ya, tambah seger, kemudian mereka menyaksikan dahsyatnya kiamat sebelum nanti dahsyatnya siksa yang akan mereka rasakan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi pengen merasakan kiamat? Enggak ya? Cuman ada satu orang yang pernah nanya, menemui Kanjeng Nabi SAW, nanya, Rasul, kapan kiamatnya datang? Kaget nih sahabat. Datang nanya, kapan kiamatnya datang? Dijawab sama Rasul, kamu tuh nanya kiamat udah siap emangnya? Nyiapkan apa? Saya nggak nyiapkan apa-apa, cuman sholat wajib, yang wajib-wajib saja. Cuman saya punya satu bekal, saya cinta Allah dan cinta Rasulnya. Rasul mengatakan cintamu pada Allah dan Rasulnya itu menyebabkan engkau bersama orang yang engkau cintai. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Ulama bahas, kenapa ini si Badui nanya kapan kiamat? Karena dia berpikir kalau kiamat belum tiba, berarti di dalam kubur masih terus namanya alam barzakh. Meninggal dunia, kiamat belum tiba, berarti harus pending, tinggal sementara di alam kubur. Padahal alam kubur itu belum surga. Untuk masuk surga ada yang namanya padang mahsyar. Setelah mahsyar ada yaumul hisab, perhitungan. Setelah perhitungan ada titian suratul mustaqim. Baru di situ masuk surga. Berarti langkah awal biar masuk surga, kiamat harus tiba. Lah si Badui berpikir, buat apa lama-lama di alam kubur? Wong saya udah kangen sama Allah, pengen ketemu sama Allah. Kalau di kubur nggak bisa ketemu sama Allah, ketemu sama Allah bisanya di surga. Beliau pengen cepat masuk surga, makanya nanya kiamatnya kapan? Kiamatnya kapan? Ini pembahasan para ulama. Jadi ini orang hebat enggak yang nanya nih? Orang hebat.
jangan disamakan dengan kita. Nah kok kiamatnya kapan gitu ya? Tapi nggak ada maksud apa-apa. Cuman penasaran. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah udah jam 9:45 menit. Sisa waktunya nanti tanya jawab. Tapi sebelumnya, maaf suara saya agak parau. Ya. Serak. Ini sakitnya udah mau datang dari dulu, baru mau datang pergi. Datang minggat. Datang tinggal 2 jam pergi lagi ya. Cuman kemarin karena tahu nih penyakitnya ngerti, Habibnya pas jadwal ceramah rodok senggang. Rebu enggak ceramah, Kamis enggak ceramah, ya kan? Penyakitnya ya udah saya tak mampir dulu. Tinggal agak lama. Ini sampai malam ini kok rupanya rodok kerasan ini dia. Flu-nya ini agak kerasan. Alhamdulillah bisa ngomong sekian lama ya. Alhamdulillah. Saya tadi batuk enggak selama ceramah? Enggak kan? Padahal saya 1 hari batuk terus batuk-batuk ini. Tapi kena lihat wajah panjenengan nih, Masya Allah. Wajah-wajah yang menyingkirkan penyakit. Apalagi lihat wajah Pak Dokter gitu ya. Penyakitnya greges. Awas kira lu ngogi sebelahmu dokter loh ya. Berdek ini. Belum dikasih obat udah pergi penyakitnya itu. Alhamdulillah di sampingnya Pak Dokter Himansa ada salah satu jamaah Ar-Raudhah dari Singapura. Ya, Muhammad Kamal ya. Muhammad Kamal ini beliau aktif mengikuti pengajian Jumat malam pakai live streaming ya. Pakai live streaming yang disiarkan Radio Al Hidayah. Ikuti live streaming. Kemudian suatu hari telepon sama saya. Saya pengen ketemu, pengen hadir gimana? Datang aja ke Solo. Hari Rebu datang ke Solo. Ya, hari Rebu nyampe ke Solo. Kemudian mau kekahkan anaknya. Namanya Abu Bakar. Anaknya namanya Abu Bakar. Cuman karena jamaah Raudhah ini terlampau banyak, kekahnya hanya untuk panitia. Ya, udah saya siapin, tapi untuk panitia jangan merih ya. Ayo panitia kan kesian tuh, prapit macam-macam gitu kan. Sesekali diservis kan bagus buat mereka kan ya. Panitia saya kan bukan panitia, jadi saya nggak ikut nanti. Just kidding ya. Nah, biar cerita sedikit tentang sesuatu, terserah mau ngomong apa ya. Terserah dengan bahasa yang beliau bisa, bahasa Indonesia ala Singapura ya. Ini masih keturunan India. Ibu India, Ibu Pakistan, ayah India. Jadi blasteran ya. Bapaknya India, ibunya Pakistan. Tadi kita bahas Nabi Adam pertama kali turun ke India. Lah ini udah aromanya nyampe sini. Aromanya nyampe sini. Alhamdulillah. Nyambung enggak nih? Nyambung. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Malu sungguh mau ke hadapan ini. Maaf ya, saya tidak bisa bahasa Indonesia. Ya. Saya Facebook. Bila saya mengenal Facebook atau tahu Facebook ya. Lalu ada Radio Al Hidayah. Dan satu kali itu satu malam tu saya cuba on Al Hidayah. Saya dengar Habib Ali Ros berceramah, Habib Nawaf berceramah, lagi Habib yang lain, Habib Syekh ramai lagi. Alhamdulillah. Jadi saya mula minat. Dan kebetulan pula saya cari siapa mereka ni semua. Mereka ni lah habaib, keluarga yang mulia, nasab dari Rasulullah SAW. So saya ambil peluang untuk kenal pada habaib. Saya datang ke sini 4 hari cuti, tujuan mau libur. Tapi enggak ada masa untuk libur. Saya ditemankan oleh teman saya di sana, orang sini untuk jalan-jalan. Alhamdulillah saya dapat jumpa ramai habaib-habaib. Contoh Habib Hussein Anis, Habib Jamal dan sebagainya. Dan alhamdulillah saya datang jumpa Habib pada hari Rabu
hari yang saya datang, saya bertemu Habib untuk berbicara. Lepas tu malamnya saya pergi ke jumpa Habib Syekh. Alhamdulillah dapat jumpa Habib Syekh. Habib Syekh terperanjat tengok saya. Dari mana kamu? Sebab saya tak akan songkok. Singapura Habib. Dia terperanjat. So Alhamdulillah saya berasa gembira dapat datang ke sini, melihat semua ada sini yang begitu welcome, menyambut saya ke sini. Alhamdulillah dengan muka-muka yang manis, yang bagus-bagus. Kalau kita tak hormat habaib seperti Habib Naufal, kita tak dapat barakahnya. Kita mesti kenal para habaib. Mereka adalah orang yang mulia dan keturunan Rasulullah. Jangan mereka dihina. Kerana mereka di sini, kita dapat barakahnya. Kalau mereka tak ada, dunia kiamat secepat mungkin. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah saya akan berangkat pulang ke Tanah Air esok pagi jam 11 di airport. Dan Alhamdulillah saya dalam 2-3 hari saya dapat jemputan ramai daripada para habaib. Contohnya besok di Masjid As-Sagaf Kuliah Subuh, saya akan cuba hadir di sana. Dan mudah-mudahan saya mohon dan jemaah Singapura pun mohon didoakan kita di sana aman damai. Dan mohon keluarga kita pun aman damai, insyaAllah. Jangan kita kira kamu Indonesia, saya Singapura, kita darahnya hitam bersatu pada Rasulullah dan Islamnya. Dan insyaAllah saya pun berdoa agar sekarang BBM akan naik. Mudah-mudahan apa yang Ustaz cakap, kalau BBM naik, rezeki kita pun naik juga. InsyaAllah itu saya dapat sampaikan, tak tahu apa yang sampaikan. Dan mohon maaf jika saya ada berlaku kesalahan di sini. Ya, dari segi pertuturan dan sebagainya. InsyaAllah saya akan datang lagi pada bulan April atau bulan Mei akan datang untuk ziarah lagi. Sebab tugas saya untuk ziarah pada Habib belum lagi habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Singapura ke sini radio Al-Hidayah bisa didengar dengan bagus. Saya dengar melalui iPad atau handphone. Kalau atau di laptop Facebook. Tapi lebih mudah handphone atau iPad. Clear, boleh record. Alhamdulillah di sini saya rasakan keenakannya. Apa yang saya biasa dengar dengan Ustaz terangkan di Al-Hidayah tentang keadaan ilmu ketuhanan. Ustaz, contohnya Ustaz bercakap, Habib pernah cakap, dunia ni berada di dalam diri manusia. Pada siapa yang faham, yang tak faham jangan fikir pening. Sebab di situ mempunyai ilmu ketuhanan. Ya, jadi afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia ini ada dalam diri manusia. Dulu saya pernah ngomong begitu kan, semuanya. Nah katanya kalau yang nggak paham nggak usah mikir, mumet nanti. Pikir pening, nggak paham nanti pusing. Yang paham, yang nggak paham ojo mumet. Maksudnya seperti itu. Alhamdulillah beliau jauh-jauh dari Singapura. Nawaitunya cuma pengen hadir majelis. Rebu begitu datang silaturahim ke sini. Kemudian malamnya ada majelis itu tempatnya Habib Syekh. Rebu malam tempatnya Habib Syekh. Kemudian Rebu sore dari sini ke rumahnya Habib Husain bin Anis. Dari sini tempatnya Habib Husain bin Anis. Kemudian malamnya tempat Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sagaf. Ya, kemudian Kamisnya malam Jumat hadir maulid di Masjid Riyadh, ya kan? Jumatnya ada di Raudhah. Kemudian Sabtu pagi besok insyaallah mau hadir majelis di Masjid Jami' As-Sagaf tafsir Sabtu pagi, terus pulang ke Singapura. Artinya dari mulai datang sampai pulang itu yang dicari cuman pengajian. Yang dicari cuman pengajian. Panjenengan orang Indonesia pergi Singapura yang dicari tempat judi. Na'udzubillah min dzalik. Pergi Singapura yang dicari tempat maksiat. Orang Singapura datang ke Solo yang dicari pengajian. Malu enggak kira-kira? Malu enggak? Ya bukan panjenengan, maksudnya panjenengan ini bukan gitu. Saya ngomong panjenengan ini bukan yang di depan mata ini, bukan ya.
Maksudnya banyak saudara kita di Indonesia ini pergi ke Singapura bukan untuk cari majelis, di sana ada majelis. Orang-orang seperti beliau ini ada gitu ya. Cuman yang dicari nggak itu. Singapura shopping, bener nggak? Belanja di Singapura, jalan-jalan di Singapura. Cuman begitu, nggak cari majelis. Nah yang di Singapura, ya di Singapura ini ke Indonesia, ke Solo, yang dicari pengajian. Jadi mari kita sampaikan kepada pemerintah kita, ini majelis ilmu ini komoditi pariwisata yang luar biasa. Ya nak? Ini bukti ini. Dari Singapura masuk Solo, cuman yang dicari pengajian. Jadi pengajian yang banyak di Solo ini termasuk salah satu wisata rohani yang bisa dijual. Ya, bisa dijual. Ini iklan ya. Cinta tanah air. Cinta tanah air. Jazakumullah khair. Mari kita doakan putranya Abu Bakar bin Muhammad Kamal. Semoga Allah menjadikannya sebagai anak yang soleh, anak yang dapat membahagiakan kedua orang tuanya di dunia hingga di akhirat nanti. Anak yang dapat membahagiakan kakeknya di dunia hingga di akhirat nanti, dan semoga diberi keturunan yang langgeng ila yaumil qiyamah, yang semuanya taat kepada Allah dan Rasulnya, dicintai Allah dan Rasulnya, dicintai para awliya salihin. Begitu pula dengan anak keturunan kita semuanya, semoga dijadikan minal adqiya, minas sulaha, minal mujaba, minal awliya, dijadikan wali Allah, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berhati mulia, orang-orang yang berakhlak mulia. Dan semoga anak keturunan kita semuanya dilindungi oleh Allah Ta'ala dari segala bencana, dari segala musibah, dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia maupun akhirat. Diberi kekayaan dunia, kekayaan akhirat, kekayaan hati, kekayaan zahir. Diberi Allah kesehatan zahir, kesehatan batin, dipanjangkan usianya dalam segala kebaikan. Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah ini udah nyampe sekarang jam 10. Ada yang mau bertanya lewat Radio Al-Hidayah? Saya serahkan dulu kepada Mas Agus ya. Ya Habib, silahkan Mas Agus. Baik, bagi pendengar Radio Al-Hidayah yang mau bergabung bisa kirim SMS di nomor 083 865 430 777. Sekali lagi 083 865 430 777. Ya, untuk yang di sini insya Allah mulai Jumat depan untuk ibu-ibu, mulai Jumat depan insya Allah ibu-ibu hanya ibu-ibu yang nanya. Jadi saya buat giliran, Jumat depan giliran ibu, Jumat ini giliran bapak. Jadi ibu-ibu Jumat depan siapkan pertanyaannya ya Bu ya. Ya, insya Allah begitu, biar puas bertanyanya. Karena kalau bapak ibu kadang fokusnya itu kurang bisa fokus ya, pecah ya. Jadi Jumat depan itu giliran yang nanya adalah ibu yang di rumah sini ya, di majelis. Yang Jumat ini yang nanya bapak. Mas boleh nanya enggak? Ya, artinya yang pria dulu yang nanya. Silakan, ada yang mau nanya? Depan dulu ya. Yang belakang boleh maju ke depan, biar depan dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Wib dari Sudimoro, Parangjaro, Grogol, Sukoharjo. Ini ada teman saya yang nanya lewat SMS, suruh menyampaikan kepada Habib untuk menanyakan Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari, terusannya apa Habib? Kemudian artinya juga ditanyakan. Untuk yang kedua kalinya, Allahumma ajirna minan nar, karena minggu lalu Habib bilang, Rasul mengatakan kalau ada yang bilang itu dalam zikirnya tertutup pintu neraka. Begitu Habib, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sebelum saya jawab pertanyaannya, saya akan terangkan keistimewaan dari pertanyaan ini. Tahu yang namanya tawasul? Tahu? Tawasul itu menjadikan suatu agar sebagai perantara sehingga tujuan kita lebih mudah tercapai. Itu namanya tawasul. Nah, termasuk
yang nanya ini kalau kirim SMS ke Al Hidayah langsung, ya kirim SMS ke Al Hidayah, maka mungkin nggak kebaca, betul nggak? Maksudnya kebaca, tapi mungkin nggak disampaikan langsung, nggak terjawab, betul kan? Maka tawassul